नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले महापात्र नीलमणि साहूंकर रचित क्षुद्र गल्प अंध रातिर सूर्य एवं एई पुस्तकटी 1971 मसीहा श्रीगुंडीचा समय रे रथयात्रा परे प्रकाशित होइथिला। एई गल्प पुस्तक रे स्थानित होइथिला 12टी गल्प। अंधरातिर सूर्य संकलन रे 12टी गल्प स्थान पाइछि एवं तन्मध्यरु नवमतम गल्प होउछि अंधरातिर सूर्य। महापात्र नीलमणि साहूंकर समुदाय काव्यादर्श एवं सृजनर आभिमुख्य को जदि आमे आलोचना करिबा, जेउथिपाई से अनेक सम्मान और स्वीकृति पाइछंती, जेमिति आकाश पाताल क्षुद्र गल्प संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से पाइछंती 1979 मसीह रे। सेहीपरि सारला पुरस्कार पाइछंती 1983 मसीह रे। अभिशप्त गंधर्व पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती 1984 मसीह रे। एतद भिन्न से पाइछंती कांत कवि पुरस्कार 2001 मसीह रे, साहित्य भारती सम्मान 2006 मसीह रे एवं उत्कल रत्न सम्मान 2013 मसीह रे। क्षुद्रगल्प भितर को जिबा पूर्वरु अंधरातिर सूर्य संकलनर जो भूमिका से रचना करिसंती सेही कल्पिकंकर व्यक्तिसत्ता एवं काव्य आभिमुख्य बा क्षुद्रगल्प आभिमुख्य संपर्क रे विशेष करी अंधरातिर सूर्य गल्प न्यूक्लियस आमे जदि कहिबा भाव केंद्र मूल सार निर्यास कौन से अभिव्यक्त करिबाकू चाहिछंती तार झलक आमे एई भूमिका रे देखिबाकू पाइबा। से उल्लेख करिछंती आधुनिक ओडिया गल्प समालोचना परिसर भितर को व्यक्ति चेतना और समाज चेतना बोली दुईटी पृथक जहाकू से प्रश्न चिन्ह माध्यम रे सूचित करिछंती। अर्थात व्यक्ति चेतना और समाज चेतना ए दुईटी स्वतंत्र की एई प्रश्न से पचारिछंती एवं से कहउछंती जे शिल्प चेतनार विश्लेषण प्रवणता एई गत 2-3 वर्ष हेला अनुप्रवेश करियछि। साहित्य सभा मानंकरे ए संपर्करे बारंबार बाक वितंडा सत्वे द्वितीय महायुद्ध पर बा स्वाधीनोत्तर ओडिया गल्प मानंकर विषय वस्तु बा आंगिकादिरे विस्फारित विश्लेषण करी केही आलोचक ए पर्यंत ए दुई शिल्प चेतनार रूप और रसाभिव्यक्तिरे मिश्र बा पृथक धारामानंक संबंधे पाठक पाठिकांकु अवहित कराइछंती बोली आमर हृदबोध होई नाही। जहा बा लिखित होई अछि ताहा तथ्यगत और तत्वगत दैन लेखक और पाठक उभयंकर करुणा ही उद्रेक करिथाय। यार कारण हेला व्यक्ति और समाज चेतनार असल स्वरूपटी पर्यंत ए जावत आम साहित्य समालोचना दिरे सम्यक परिस्फुट होई नाही। संगीत कलारे एक मूल भाव और एक मूल सुर विभिन्न हृदयर अनुभूति प्रसाद लाभ करी और विभिन्न कंठर विचित्र ध्वनन और रणन कुशलतारे जेपरी अलौकिक स्वर माया मूर्छना सृष्टि करिथाए, काव्य जगतरे मध्य सेई एका विधिरे एक विशेष भावादर्शर भावावेग विभिन्न कविर चैतिक गतिवृत्ति और चिताकर्षर स्वकीय रस और रंगरे अभिषिक्त और अनुलिप्त होई
ନବୀନ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ କାବ୍ୟାଭିଭକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋଚକ ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରକ୍ଷା କରି ମୂଳ ଭାବାଦର୍ଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀର କୃତି ଭିତରୁ ତାର ସ୍ୱକୀୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସହିତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୁରୁଭାର ତଥ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ବିଷୟର ସାମୂହିକ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଲାଗି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ସଂକଳନାଶ୍ରିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଧାରାର ଭୂମିକା ସ୍ୱରୂପ ଲେଖକର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିକି ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଓ ବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ରୀତି ଧାରା ଧାରଣା ଗଠନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିରକ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୁଧ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ କରି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ରୋଧକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାଘାତ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ସରୋଷ ଓ ସଦର୍ପେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଯେ ସେ ଆପଣାର ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଗତିଚକ୍ରରେ ଆପେ ଆପେ ସବୁରିଠାରୁ ଓ ଆପଣାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭୟାବହ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ତା ଆଗରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତ ଭାବାଦର୍ଶ, ଉଇଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ସିଙ୍କ୍ ପାୱାର ଉଇଲ୍। ବଞ୍ଚିବାର ସଂକଳ୍ପ, ମନନର ସଂକଳ୍ପ, ଶକ୍ତି ଲାଭର ସଂକଳ୍ପ, ଉଇଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଥିଙ୍କ୍ ପାୱାର ଉଇଲ୍ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ସଂକଳ୍ପ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଭାବାଦର୍ଶର ମୂଳରେ ଥିଲା ଏକ ସାମାଜିକ ସଂହତିର ନିଷ୍ଠୁର ଚାପ ଭିତରୁ, ପୁଣି ଆପଣାର ବିକଳ ଅସହାୟତାର ଭୟାବହ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ବିଦ୍ରୋହୀ ଅହଂ ସଚେତନତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବେଗ ସଞ୍ଜାତ ଏକ ଦୁର୍ବାର ଅଗ୍ନି ସଂକଳ୍ପ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ତାର ଦେହ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ସଂଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମତ୍ତ ଅଥୟ କାମରୂପୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଁ ସେ ଧରି ନେଇଛି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳ ସତ୍ତା ରୂପେ। ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏରର ସମ୍ଭବତଃ ଅଛି, ଅଥଚ ହେବା କଥା ଅଥୟ ବୋଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଏକ ଅହଙ୍କାର ବା ଇଗୋ ରୂପରେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅହଂର ସଞ୍ଚରଣ ସଂରାଗ ସମ୍ବେଗ ପ୍ରବେଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସଂକଳନର ସାଧନା ହିଁ ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ହେଲା। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ ହେଲା, ବହୁ ପାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମତାଦର୍ଶର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତି ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଟୁ ଏକ୍ସିଡ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଅହଂ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଏକା ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ତାଦୃଶ ଅହଂ ଏକକ ବା ଇଗୋ ୟୁନିଟ୍ସ
ପାଶମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଲାଗି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ ବା ତାର ପରିଚାଳନାକାରୀ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରମତ୍ତ ନୂତନ ମୁକ୍ତ ସେହି ଅହଂ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ବିଚାରାଳୟ, ଧର୍ମାଳୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରତନ୍ତ୍ରର ତ୍ରିସୀମାକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଦେଇ ଆସି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏକ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ। ରକ୍ତ ବୀଜ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଅହଂ ସତ୍ତା ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରତ ହେଲାବେଳେ ସେହି ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳ ପରିଣତ ହେଲା ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ରଣାଙ୍ଗନରେ। ଏବେ ଯାଇ ଆପଣା ବିଦ୍ରୋହର ବିଫଳତା ବୁଝିପାରିଲା ଅହଂ ବିଧୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଯେ ଏକାଧାରରେ ଅନ୍ୟର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତାକ୍ତ ଓ ଆପଣାର ଅହଂ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ, ସେ ନିଜର ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ନବ ନବ ଆବିଷ୍କାରର ଓ କାମନା ପରିପୂରକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଫଳକ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଆପଣା ଅଚେତନ ପ୍ରକୃତିର ଗୁପ୍ତ କାରାଗାରରେ ବହୁ କାଳାବଧି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଅବଦମିତ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କାମନାମାନଙ୍କର ମହାଘର ମୁକ୍ତି ଅଭିଳାଷର ଚରମ ପତ୍ର। ସେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଧୂସ ଧାସ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଓ ଜଳି ଯାଉଥିବା ସମାଜ ଓ ତତ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅବକ୍ଷୟମାନ ଚେତନା ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ଏକଇ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ପରିଚାଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯାବତ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣାର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଚିରପିପାସାକ୍ରାନ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ ବାସନାରାଜିର ମହାଘୋର ଅଟ୍ଟରଳ ଓ ନିଦାରୁଣ ସଂଘର୍ଷ। ସେ ଆପଣା ପଦତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ତାରି ଅହଙ୍କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛାୟା ପରିମିତ ପରିଧିର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତ। ସେ ବୃତ୍ତର ସୂଚଗ୍ର ପରିମିତ ପରିଧି ଅତିକ୍ରମ କଲା ମାତ୍ରେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅହଙ୍କାରର ପରିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଚାହିଁଲା ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ, ଏକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅସୀତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭୟାବହ ନିର୍ଜନ ପଥ, ଏକ ନୂତନ ଅସହାୟତା ଓ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତାରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣକ ଯାଏ ଏବଂ ଏହି ମ୍ରିୟମାଣତାରୁ ସ୍ୱତଃ ତାର ଅହଂ ଏକ କାତର ଦାର୍ଶନିକତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରାଇଦେଲା। ମାତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗରେ ଏ କ'ଣ ସେ ଦେଖିଲା? ଉଃ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର! ପରସ୍ତକୁ ପରସ୍ତ ବହଳ ମହାଶୂନ୍ୟତା, ଅଜ୍ଞାନ ଭଳି, ଅଚିତ୍ତି ଭଳି, ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି। ତାହା ଏକାଧାରରେ ଜଡ଼ୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ ସଂଜ୍ଞାହାରକ, ପୁଣି ତରଳିତ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି ଜୀବନନାଶକ। ସେହି ମହାଶୂନ୍ୟତା ପୁଣି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତକୁ ଅନନ୍ତକୁ ଅନନ୍ତକୁ। ତାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ, ଯାହାକୁ ସେ ସମାଜ ରୂପରେ ପୋଡ଼ିଜାଳି ଆସି ଏଠି ଏହି ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁରେ ବା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇ ମହାକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଭକୁଆ ଭଳି, ଅର୍କ୍ଷିତ ଭଳି କାକୁସ୍ଥ ଚିତ୍ତରେ, ସେଇ ତାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏହି ଅନନ୍ତ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ, ଭାଷ୍ଟ ଲିମିଟଲେସ୍ ସ୍ପେସ୍, ଗୋଟାଏ ପୋଡ଼ା ଧୂଳିକଣା ମାତ୍ର। ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ତଳେ
ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୂନ୍ୟତା ତାର ନିର୍ମମ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ମେଲି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭଏଡ୍ ଏନସାର୍କ୍ଲିଂ ଏଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ। ଏକ ବାମ୍ଫୁଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅସହାୟତା, ମୃତ୍ୟୁପମ ବିଭୀଷିକା। ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳୁ ମୃତ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନାଗତ ସେହି ସବୁ ଆଲୋକ କଣାମାନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ଆକାଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ସେହି ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ବିଫଳ କାମ ଓ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଗତି ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ? କିଏ ଏହି ସବୁ ଗତିର ପ୍ରେରକ ଓ ନିୟାମକ? ସେ ନିଜେ ଓ ଗ୍ରହମାନେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ, ନା ଅନ୍ଧ ମହାଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଅକାରଣ ପୁତ୍ତଳିକା? ସବୁ ଗତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଏହି ସବୁ ଧୂଳିକଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଧାଁ ଦୌଡ଼? ମୃତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକ କଣାମାନେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଲୀନ ହୋଇଯିବାରେ ବା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଅଛି? ଓଃ ଓଃ, ମୋଟ ଉପରେ ଆକାଶ ସେହି ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଟି ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଚାପରେ ସେ ଅଚେତନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା କିଛି କ୍ଷଣ। ତାପରେ ଅନ୍ଧ ଭୟାତୁର ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ସେହି ନିର୍ଜନ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷୁରସ୍ୟ ଧାରବତ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପଥରେ ହିଁ ସେ ବାୟା ଭଳି ଛୁଟି ଚାଲିଲା। ତାର ତ୍ରସ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଗତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷିତ ହେଲା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲା। ସେଠାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାରି ଭଳି ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଦଳେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅହଂକୁ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଦତଳେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ସୁଦୃଢ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅହଂ ସଂଗଠନ କରି ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଉନ୍ନୟନର ସୂତ୍ର ଓ ଉପାୟମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଷ୍ଟି ହରାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏକଇ ନିୟମରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ପରସ୍ପର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସଂହତ କରି ଗୋଟିଏ ମେରି ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଥିକ ଦେଖିଲେଇ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସ ସାଥୀ, ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଅ, ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଏଇ ଜଡ଼ ମେରି ପାଖରେ ଆମ ପରି ବିସର୍ଜନ ଦିଅ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ଭାବନା। ଯାହା କିଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଦିବ୍ୟ ଆବେଗ, ବୋଧଶକ୍ତି ଓ ନାନା ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶକ୍ତିବେଗ, ଚୈତିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୁମ ବୈୟକ୍ତିକ ବିଶାଳତାର ଯାବତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି। ଆମର ଚିନ୍ତାନାୟକ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ତା ମତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଇ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ରୁଚିରେ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ହେବ।
आम जीवनचर्यारे अभिव्यक्ति घटिछि एकई प्राकृतिक नियमर एक वृत्तायमान अस्ति बनाम नास्ति ओ दुहिंक संघर्षर परिणाम रे एक संश्लेषणात्मक समाधान उपरे एठाकू आसिले तुमे आकाशर अत्याचार रक्षा पाइब और निजर गुरुचापरु मध्य मुक्त हेब। सेपटरू दृष्टि संवरण करी व्यक्ति सत्ता चाहिला दक्षिण पार्श्वकू। सेठी मध्य देखिला एका कारणरू ता पूर्वरू सम्मुख रास्तारे पलाई आसीथिबा आउ दळे व्यक्ति अहंकू। सेमाने सेठारे स्वाधीन स्वतंत्र भावरे घुरी बुलुछंती। केतेक उन्मादग्रस्त, केतेक विलाप करुछंती तो आउ केतेक प्रलापरत। सेमानंक आचरणरू जଣା पडुछि घोर एक व्यर्थता ओ विषादवादर माया कुहेड़ी प्रत्येकंक ठारू निश्वसित होई सेमानंकु आच्छन्न करी रखिछि। तद्वारा सेमाने एक अपूर्व मायालोक सृष्टि करी ता मध्यरे निरुद्देश्य प्रजापति परी उड़ी बुलुछंती। सेमानंकर वेशभूषा परस्पर ठारू सुदूर पृथक। सेमानंकर कथाभाषा मध्य विभिन्न ध्वनि और वाक्य विन्यास रे परस्पर वाक् ठारू स्वतंत्र, किंतु तथापि सेमाने जेपरी समस्ते एक प्रकार उन्माद रोगरे आक्रांत। सेमाने खूब होहल्ला करी डाक छाड़ी आस आस आम दलरे मिसी जाओ। यथार्थरे आमर अवश्य कौनसी संगठित दल नहीं। आमे माने समस्ते एठी विदेशी बा आउटसाइडर्स, किंतु आम उपरे काहारी एठी किछि कटकणा नहीं, कारण स्वदेशी माने एठू बहु कालरू निर्वासित। एठी आमर कौनसी नियम नहीं, कौनसी दायित्व नहीं। एठी मनर किछि बोझ नहीं। ए सृष्टिर किछि अर्थ नहीं। जीवन एक आकस्मिक जोगाजोग। एठी तुमे अपरकू आलिंगन करि पार, छुरी मध्य भूसी पार। दुईटी जाक कार्य एठी आमर उद्देश्यहीन। जीवन रे भावावेग अपेक्षा प्राणावेग को ही आमे अधिक स्वीकृति देउ। तुमे एठी हसी पार एवं कांदी पार। दुईटी जाक प्रतिक्रियार कौनसी हेतु क्रिया को एठी आमे मानु नहीं। एठी तुमे बसी पार बा दौड़ी पार। दुईटी जाक क्रियार किछि पृथक प्रतिक्रिया एठी आमर घटिब नहीं। तुमर अनुरक्ति अथवा विरक्ति दुईटी जाक प्राणवृत्ति को आमे वैराग्य आख्या देइछु। आमे अतीत को भूलिछु, भविष्यत को अस्वीकार करू। केवल वर्तमान ही आमर सर्वस्व, कारण वर्तमान ही ए प्राण रहिछि एवं प्राणर जहा दाबी ताहा वर्तमानर ओ ताहा वर्तमान ही परिपूरित हेबा उचित। 50 लक्ष वर्ष तले प्राण कौन चाहूथिला ओ 50 वर्ष परे प्राण पुणी कौन चाहिबो, ए सबु भावी विचार कले जेउ मस्तिष्क आमे तार मुंड काट करि सारिछु। आमे जहाकू संकल्प कहू ताहा प्राण शक्तिर संकल्प। एठी मनर संकल्प नाही। आमे जीवन को देखिबा, जीवन को भोगिबा लगी मृत्यु पाखरे धारणा देइछु। आमे जानू मृत्यु ही आमको आमर यथार्थ सत्ता चिन्हाई देवारे साहाय्य करिबो। बारंबार प्रति मुहूर्तरे मृत्युर कषाघात न पाइले प्राणशक्ति उद्दाम ओ स्फूर्त हुए नहीं। एई उद्दाम हेबा ओ स्फूर्त हेबाई बंचिबा। आमर एई सबु प्रलाप विलाप उन्मादना ओ भोगा भोग सबु मृत्युर ताड़नारे
বা ডেথ ড্রাইভ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଚାହଁ ତ ଆସ, ଏହି ନିଅ ପାନପତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାଣାବେଗରେ ନିଜ ଛାତିରେ ବା ଅପର ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେବା ଲାଗି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଚୋଦନାକାରିଣୀ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୁରାପାନ କର। ନିଜକୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମାରି ନପାରେ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଆମକୁ ଦିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଫେରାଇ ଦିଏ ଆମର ହୃତ ବିସ୍ମୃତ ସତ୍ତାକୁ। ଏଠି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରୁ। ବିରୋଧ ହିଁ ଦିଏ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ବିରୋଧ ହିଁ ଆମର ଐକ୍ୟ। ଏଠାକୁ ଆସ ଏବଂ ଆମକୁ ବିରୋଧ କର ଓ ଆମର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେହି କାତର ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଟି ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରଣ କଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ମଣିଷର ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ଗତିପଥରେ ଏହି ଛକଟି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସମାଜ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଏଇଠାରେ ହିଁ ବାମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ଏଠି କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇ ନପାରେ। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ତ ସମ୍ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ କରି ଏବେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ସେହି କାତର ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଟି ଉଚ୍ଚକିତ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଓ ତାର ବାହାରୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲା ଭଳି ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରି ଲାଗିଲେ। ମୁଁ 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 ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲୀଳା ଅହର୍ନିଶ ଚାଲିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହତଚକିତ ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଓ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ସେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଏହି ଭାବେ ବହୁ ସମୟ ନିୟୋଜିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲା କି ନିଜେ କିଛି ଉତ୍ତର ଶୁଣୁନଥିଲା। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ କେଜାଣି ତାର ଗୁହ୍ୟ ନାଭି, ହୃଦ, କଣ୍ଠ, ଲଲାଟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚକ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାରୁ ତାର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେଲା। ତାର ଦୃଷ୍ଟିର ଦୃଷ୍ଟି, ଚକ୍ଷପଶ୍ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣର କର୍ଣ୍ଣକପାଟ ସ୍ରୋତସ୍ୟ ସ୍ରୋତଂ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଶାନ୍ତ, ସମାହିତ, ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ ନିନାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଭଳି ରହସ୍ୟମୟୀ ଅଥଚ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପରିଚିତା, ଉଦାସୀ ଅଥଚ ଆହ୍ୱାନକାରିଣୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ଏକ ସ୍ୱର, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଲା, ଉଠ ଉଠ ବତ୍ସ, ଅନାୟରେ ବାରେ ମତେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ନିତ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନେ ଧରିଅଛି ସଦା ତୋତେ। ପ୍ରାଣର ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ଦିଅ ମତେ, ମୁହିତ ତୋ ପ୍ରାଣ ସଖା। ମୋ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ବା ମୋ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ଭାଜିବ ତୋହର ବିଷାଦ ଜଞ୍ଜାଳ ଦକା। ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବାଇଆ ଭଳି ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ, ସେଇ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏଇ ଦେଖ ମତେ, ଶୁଣ ମତେ। এই অপূর্ব শ্রুত ରୋମାଞ୍ଚକର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର କ୍ଷଣିକ ଲାଗି ମନେ ହେଲା
এই ରହସ୍ୟମୟ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାକାଶରୁ ତାର ଅନ୍ତରାକାଶ ଭିତରକୁ ଅନୁଦ୍ଘୋଷିତ ହେଉଅଛି ନା ତାର ଅନ୍ତରାକାଶରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାକାଶ ଭିତରକୁ ନିନାଦିତ ହେଉଅଛି। ମାତ୍ର ତାର ସନ୍ଦେହ ଭଞ୍ଜନ କରି ସେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଗାନ କଲା, ମୁଁ ତୁମ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତରତମ, ତୁମେ ତୁମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କର। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅବିଚଳିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଅ ତୁମର ମୋତେ ତୁମେ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଏହିଠାରୁ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲୁଥାଅ ସର୍ବଦା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଅ। ତୁମେ କ୍ରମଶଃ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏହି ବହିର୍ବିଶ୍ୱ ଓ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପତଃ ଓ ସଗୁଣତଃ ଏକ। ବହିରାକାଶ ଓ ଅନ୍ତରାକାଶ ଏକ। ତୁମେ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ ମହାକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିଧୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ମହାକାଶ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଧୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଣିକି ତୁମର ଆକାଶ ଭୀତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାରଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଓ ଉପଲବ୍ଧିର ଅୟମାରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆଲୋକିତ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏହାର ସୀମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଂ କ୍ରମଶଃ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମବାଦରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭିଜିମ୍। ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝୁଛି ସେ ଆତ୍ମା, ସେଇ ତାର ମୂଳ ସତ୍ତା, ତାର ଅବବୋଧ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ତାର ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମାଜରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ସେତିକିରେ ତାହା ସୀମାବଳୟିତ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଇନମୋଷ୍ଟ ସାଇକିକ୍ ହିଁ ତାର ବୋଦ୍ଧା, ଅନୁମନ୍ତା ଓ ପ୍ରେରଣାଦାତା। ଏହି ତାର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ତାର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନକୁ ତାର ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେଉଅଛି। ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାତ୍ର ରସ ପରିଭାଷାରେ ସହୃଦୟ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ନିଜେଇ ଏକାଧାରରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ, ଲେଖକ ଓ ପାଠକ, ଜାଗତିକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ସଙ୍ଗେ ତାର ମନନ, ଅନୁଭବନ ଓ କର୍ମକର୍ମାଣୀର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଅଛି। ସେ ଯେପରି ଏକ ନଦୀ ଓ ତାର ଉପସ୍ଥିତ ସମାଜଟି ଏକ ସମୁଦ୍ର। ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବିକାଶର ଏକ ଧାରା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରବହମାନତା। ମାତ୍ର ତାର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପସାଗର, ଯାହାକୁ କି ସେ ତାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଧୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସାଗରଟିର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିଛି ସ୍ଥାନ କାଳାତିକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୀମ ମହାସାଗର। ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉପସ୍ଥିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଧୃତ ଉପସମାଜ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅସୀମ ସ୍ଥାନ କାଳ ସୀମାତିକ୍ରାନ୍ତ ସମାଜ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ
ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ, ଉପସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଏକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ଓ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ଅନିଶ୍ୱରବାଦୀମାନେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ଓ ଈଶ୍ୱରବାଦୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଓ ଆତ୍ମବାଦ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଯାଉଛି ଓ ସମାଜବାଦ ମୁହାଁଇ ଯାଉଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସମାଜବାଦ ବା ଷ୍ଟେଟଲେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼କୁ। ଏହି ବୁଝାମଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଓ ପରମ ଏକ ସଦ୍ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ। ଆଜିର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିଳ୍ପୀ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ବା ସମାଜବାଦୀ ଏଭଳି ଏକ ମାର୍କା ବହନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଅଟେ। ଅଗ୍ରସର ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣେ ଯେ ସମାଜାତ୍ମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆଗ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପାତ୍ମା ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କେବଳ ସମାଜରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଚେତନା ରୂପେ ତାର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଅହଂର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଣ ହିସାବରେ ସାମାଜିକ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବା ଅପରାଧର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ମୋରି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁକାଳୁ ପ୍ରଥିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ କିଛି କାଳ ଚପାଇ ରଖାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆଲୋକରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଅସତ୍ ପ୍ରଣୋଦିତ ନୈରାଶ୍ୟ ମୋରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓ ସାମାଜିକ ସତ୍ ସମ୍ଭାବନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜ ସଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା ଓ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଲାଗି ଯେପରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଏକ ବୈୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କଠିନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରି ନେଇଛି। ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ସେ ଓ ସମାଜ ଏକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ସମାଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦବାଚୀ। ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିତିର ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଶିଳ୍ପୀର ଜୀବନ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟିବାଚକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାର ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂକଟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଆସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତଦୁପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ବା ଆଙ୍ଗିକ ରୀତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିଳ୍ପୀର ଜୀବନ ଯଦି ଅବକ୍ଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବିମୁଖ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷବାଦ ଓ ନେତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶିଳ୍ପରେ ଫୁଟେ ନାନାବିଧ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ହଟଚମଟ, ଦୁର୍ବଳ ଫର୍ମାଲିଟି ବା ଆଙ୍ଗିକତାର ବୃଥା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ଫୁଟ ଫେନରାଜି ଅଥବା ଫୁଟେ ମଧ୍ୟ ଅସୂୟା ସଞ୍ଜାତ ସିନିସିଜିମ୍ର ଇତର କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ଶାଣିତ କୁତ୍ସାବାଣୀ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଓ ବେଶ୍ୟାସୁଲଭ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବାକ୍ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟଶୀଳ ଇତର ସାମାଜିକ ପାଠକମାନଙ୍କର ବାହାବା କୁହାଟରେ ସେ ସମାଜର ଶିଳ୍ପ ଗମନ ବୃଥା ନିନାଦିତ ହେଉଥାଏ।
एई दृष्टिरू देखिबार कथा ओडिया गल्प साहित्य यथार्थ व्यक्तिवाद समाजवाद और आत्मवादर अभिव्यक्ति एई 25 वर्ष भितरे केते परिमाणरे केते भावरे और केते ढंगरे रूपायित होईछि एवं तन्मध्यरु केते भाग केवल शेषोक्त धरणर एक कलागत वैश्य और बेश्यासुलभ छलनार अविश्वस्त हटचमट बागविलास बा बाक बाहुल्य यह परीक्षा करिबार बेल आसी जाइछि। एई विस्तारित पट्टभूमिका समाप्त करी बिचरा मोर सामान्य वक्तव्य शेष करी दिए। सतगल्प मात्रेई तार विषय रीति और गतिरे स्वयं गाल्पिककु ही अनुसरण करिथाए। गाल्पिक निजे मध्य अंतर बा बाह्य केउ अदृश्य चेतनार प्रेरणारे नित्य तार कक्ष परिवर्तन करुथाए। ए जगत असंख्य प्रकार असंख्य अनुभूतिर असंख्य कक्षरे परिपूर्ण। प्रत्येक कक्ष भीतर को मुख्य द्वार देई प्रवेश करिबाकु हेले तार स्वतंत्र चाबी द्वारा द्वार खोलिबाकु हेबो। मात्र विचित्र कथा एतिकी जे कक्षरु कक्षांतर को जीवा लगी सबु कक्षरे चोरा बाटमान मध्य रहिछि। व्यक्ति चेतनारु समाज चेतना, इंद्रियरु अतीन्द्रिय चेतना, स्थूल अहं भितरु सूक्ष्म महत भितरकू गुप्त सुडंग बा चोरा गलीपथ सबु संपूर्ण प्राकृतिक नियमरे खनित होई रहिछि। रस जगतरे दिवाभिसारी माने ज्ञानपंथी से माने कक्षरु कक्षांतर को मुख्य द्वार बाटे चाबी खोली जिबे। तिमिरा भिसारी गण प्रेमी से माने प्रायशः एई चाबी हजाई थांती। सेमानंक लागी एई चोरा बाट ही प्रशस्त। अंध रातिर सूर्य गल्प संकलनर गल्प गुड़िक दिवाभिसारी और तिमिराभिसारी उभय श्रेणीर पाठक पाठिकांक लागी उद्दिष्ट बोली मोर आशा और विश्वास। भूमिकारे यहाँ परे पुस्तकटिकु से समर्पण करिसंती, कृतज्ञता प्रकाश करिसंती प्रकाशक निकटरे अनंत मिश्र होउछंती यार प्रकाशक एवं तापरे परिसमाप्ति घटिछि। तेणु एई समुदाय भूमिका आमे पाठ कला परे गोटाए कथा स्पष्ट भावरे आमे जानिबाकु पाइबा, एई 20 शताब्दी रे श्री अरविंदंकर दर्शन द्वारा संपूर्ण भावरे प्रभावित शिल्पी सत्ता हेउछंती महापात्र नीलमणि साहू। तेणु तांकर गल्परे श्री अरविंदंकर दर्शन प्रायतः कलात्मक रूपरे फुटी उठिछि। यार परवर्ती आलोचना रे आमे तांकर अंधरातिर सूर्य गल्पर कथावस्तु शैली भाव एवं अन्यान्य प्रसंगर विश्लेषण करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।